हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप एडुकॉम। जिमें कि तुहानूं पता है कि पहला असी फाइनैंशियल स्टेटमेंट्स की डिटेल कवर कर चुके हैं कि फाइनैंशियल स्टेटमेंट की होंदी है जी, अपनी शेयर कैपिटल की होंदी है जी, असी डिस्कस कर चुके हैं। सो अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस जी अपनी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ फाइनैंशियल स्टेटमेंट का कॉन्सैप्ट नेचर है जी ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ स्टडी कर चुके हैं। फाइनैंशियल स्टेटमेंट है जी ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ कॉन्सैप्ट नेचर ਅਸੀਂ कर चुके हैं। ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनैंशियल स्टेटमेंट टाइप्स ਅਸੀਂ कर चुके हैं जी। टाइप्स ਤੁਹਾਨੂੰ पता है अपना बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना जी, तो नोट टू अकाउंट्स, ये सारी की ने टाइप्स ऑफ फाइनैंशियल स्टेटमेंट्स है। एंड नैक्सट टॉपिक है जी असी करांगे लिमिटेशन ऑफ फाइनैंशियल स्टेटमेंट। सो ये ही साडा जिहड़ा ये फाइनैंशियल स्टेटमेंट का टॉपिक है अज क्लोज हो जाएगा। सो नैक्सट असी की करांगे जी कि फाइनैंशियल स्टेटमेंट जी जिहड़ा एनालिसिस है वो सारा असी डिस्कस करांगे। सो लैट्स स्टार्टेड। सो देखो स्टूडेंट ये असी लास्ट असी कर चुके हैं जी नोट्स टू अकाउंट्स की होंगे। मैं तुहानूं पहला डिटेल च दस चुकी हैं कि नोट्स टू अकाउंट्स की होंगे जी। एक ब्रीफ डिटेल होंदी है हर एक आइटम की जिहड़ी बिजनेस होंदी है जिहदे च असी मैथमैटिकली कैलकुलेशन करते हैं। मैथमैटिकली कैलकुलेशन तो मीनस जिवें कि हुण तुहानूं पता है असी जे कुछ अपने बिजनेस परचेज सेल करते हैं तो डेफिनेटली सानू डिस्काउंट मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट असी दिने भी, असी अलाउ भी करते, असी डिस्काउंट रिसीव भी करते हैं। सो कैलकुलेशनस रिगार्डिंग GST, डिस्काउंट्स, डेप्रीशिएशन, अपने शेयर कैपिटल का जी सारी कैलकुलेशन है ना वो असी किहदे च रिकॉर्ड करते हैं जी अपने नोट्स टू अकाउंट्स दे विच। सो नोट्स टू अकाउंट्स कह रहा है कि एक अटैच फाइनैंशियल स्टेटमेंट है, पार्ट है फाइनैंशियल स्टेटमेंट जी डिटेल आइटम प्रोवाइड करती है बैलेंस शीट की, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की। ये मतलब एक एडिशनल नोट देंदी है, एक्सप्लेन करती है, एक्सप्लेन नोट्स है ये पूरी डिटेल है जी वो की करती है जी अपनी एक्सप्लेन करती है। सो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जी नोट्स टू अकाउंट्स। सैकेंड जी अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट जी अपनी फाइनैंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। ये की होंगे जी इनफ्लो एंड आउटफ्लो होंगे जी कैश का, है ना। इनफ्लो एंड आउटफ्लो की होंगे जी कि साढ़े बिजनेस कितना कैश आ रहा है तो कितना कैश जा रहा है वो असी किहदे च रिकॉर्ड करते जी अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तुहानूं पता है ये 3 कैटेगरीज एक्टिविटीज़ हैं जिहड़ियां वो इंक्लूड होंदियां जी किहड़ी जी ऑपरेटिंग, फाइनैंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। 3 मेजर एक्टिविटी ये रिकॉर्ड की जाती है। ये एक डिटेल चैप्टर है जिहड़ा असीं फाइनैंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस च कैश फ्लो की फुल डिटेल डिस्कस करांगे। सो नैक्सट है जी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनैंशियल स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव्स क्या है फाइनैंशियल स्टेटमेंट का? ऑब्जेक्ट की है जी फाइनैंशियल स्टेटमेंट का एक की कह रही है जी टू प्रोवाइड द फाइनैंशियल डाटा ऑन इकोनॉमिक रिसोर्सिज है जिहड़ियां एंड जिहड़ियां ऑबलीगेशन है एंटरप्राइजेस की ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग की सानू प्रोवाइड करती है फाइनैंशियल डाटा प्रोवाइड करती है कि बिजनेस किवें परफॉर्म कर रहे, कि ਉਹਦੇ एसेट्स लाइबिलिटी ने, प्रॉफिट लॉस कितना वो कवर करती है। ये सारा की है जी ਆਪਾਂ ਨੂੰ कौन प्रोवाइड करते जी फाइनैंशियल स्टेटमेंट। नैक्सट की है जी टू शो द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशन प्रॉफिट जिहड़ा हुंदा, ठीक है जी, अपनी फाइनैंशियल पोजीशन दसदी है एंटरप्राइज की। सो तुहानूं पता है कि जिहड़ी फाइनैंशियल स्टेटमेंट है ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ट्रेडिंग बनाने हैं। सब तो पहला तो ऑबवियस जरनल क्रिएट होएगा, जरनल तो असी लैजर च जाने, लैजर तो असी कैश बुक्स साडियां बनदियां ने, ट्रायल बैलेंस बनता है ना, ट्रायल बैलेंस तो साडा ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सारा की है अपनी फाइनैंशियल स्टेटमेंट्स है। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ बिजनेस की पोजीशन पता चलती है कि साडा पोजीशन कित्थे स्टैंड कर रहा है, प्रॉफिट लॉस की इफेक्ट पै रहा है। जे सानू प्रॉफिट होया तो लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट सीगा, हुण प्रॉफिट एक्सपेंशन होया या नहीं होया हैगा, वो सारा सानू कौन दसदा है जी फाइनैंशियल स्टेटमेंट्स दसदी है। नैक्सट पॉइंट है जी कहता प्रोवाइड करता है जी सफिशेंट एंड रिलेबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है पार्टीज़ नू, ठीक है। कहते जी सफिशेंट जिन्नी किसी भी पार्टी नू जिहड़े शेयर होल्डर्स होंदे हैं ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ बिजनेस पैसा इन्वेस्ट करते, साढ़े शेयर्स बाय करते है ना, उन्होंने लिए सफिशेंट तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिन्नी को उन्होंने इंफॉर्मेशन चाहिए जी फाइनैंशियल स्टेटमेंट आ मोर दैन ही इंफॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड करती है। सो उन्होंने कॉन्फिडेंस गेन करती है। कॉन्फिडेंस गेन करने नाल की होंदा वो इनकरेज होंदे होर साडे बिजनेस पैसा इन्वेस्ट करन लई। ओके स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट ये कह रहे जी। फोर्थ की कह रहे जी की कहता जी टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू दसदा बिजनेस का, ट्रू एंड फेयर व्यू दसदा कि किहड़ी ट्रांजैक्शन कित्थे वर्क कर रहा है, कितना प्रॉफिट तो कितना लॉस हो रहा है।
फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट कह रहा है जी सर्व करते बेसिस ऑफ फ्यूचर ऑपरेशनस ਨੂੰ फ्यूचर ऑपरेशनस ਨੂੰ इंਡੀकेट करके ਅਸੀਂ सारा डाटा है कि जी ऑब्जेक्ट ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ऑब्जेक्टिव्स है ਜਿਹੜਾ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ बेसिस ऑफ ट्रू ऑपरेशनस ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡਸ ਸੋ ਇਹ ਜੀ 5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ਦੇ सो नैक्सट पॉइंट है जी एसेंशियल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़रूरी क्यों है फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जी फर्स्ट पॉइंट कहता जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जी शुड डिस्कलोज द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देवे है ना फैक्चुअल मतलब रियल जी एक्चुअल च रियल च होवे वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे कोई रॉन्ग डेटा या फिर कॉपी डिटेल जो अपना होंगे कॉपी डेटा वगैरह वो ना पावे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फैक्चुअल मतलब जी एक्चुअल फिगर है वो जी है रिप्रजेंट करे अंडरस्टैंडेबिलिटी की कह रहे हैं जी सैकेंड पॉइंट है जी ये कह रहे हैं जी अंडरस्टैंड करता है जी अकाउंटिंग प्रिंसीपल्स जोड़े होंगे है ना उन्होंने बैटर अंडरस्टैंड करता है उन्होंने यूजर्स नाल जोड़े अकाउंटिंग प्रिंसीपल्स होंगे है अच्छा जी जी अपनी स्टेटमेंट्स बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उन्होंने डेटा एवें का वो रिकॉर्ड करता है कि जोड़े साडे यूजर्स हैं उन्होंने ईजीली असी डेटा की है पूरा अंडरस्टैंड करा सकिए उन्होंने पूरा ब्रीफ च असी की करा सकिए जी एक्सप्लेन करा सकिए नैक्सट पॉइंट है जी अपना कंपेयर करना जी है ना डेटे नूं की करना जी स्टेटमेंट है डिस्कलोज करना इंफॉर्मेशन इन मैनर दैट जी भी इंफॉर्मेशन है सेम एंटिटी है काफ़ी उस तो जी कर रही है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਹ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਆਬਵੀਅਸ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਈਅਰ ਬਾਈ ਈਅਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਅਟਰੈਕਟ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਸ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫਿਰ ਲਾਸ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀਏ ਪੈਸਾ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ ओके स्टूडेंट फिर होंगे जी वेरीफिकेबल वेरीफाई करता इंफॉर्मेशन जी डिस्कलोज की है फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी वेरीफिकेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी जो कंपनी के रिकॉर्ड्स होंगे हैं उन्होंने की करते हैं जी वो वेरीफाई करके फिर अपनी की है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में की करती है क्रिएट करती है प्रॉपर पहला वो वेरीफाई करेगी चैक करेगी है ना वो करेगी जी रेलीवेंट देंदी है जी रेलीवेंट इंफॉर्मेशन की है जी डिस्कलोज करते फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू द लीगल रिक्वायरमेंट होंगे लीगल रिक्वायरमेंट जिमें कि जिमें एक प्रोसैस होंगे कि हरेक कंपनी नूं अपना जोड़े बैलेंस शीट ऑडिटर है पब्लिक च डिस्कलोज करने तो पहला ऑडिटर तो जोड़ा है ऑडिट करवाना होंगे सो इस पॉइंट कह रहे हैं कि जी लीगल रिक्वायरमेंट्स है तुहाडी वो तुहानूं फुलफिल करनी है ठीक है जी तो जी सैट कीते तुसीं पब्लिक डिबेट तो वो भी तुसीं की करनी है फुलफिल करनी है ना सो इत्थे ऑडिट होएगा पूरा प्रॉपर तो ही तुसीं पूरी इंफॉर्मेशन ट्रू करोगे डिस्कलोज करोगे टाइमलाइनस की कह रही हैं जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर और प्रेजेंट विद इन द रीजनेबल जिहड़ा पीरियड हुंदा उहदे अकॉर्डिंग ही तुसीं अकाउंटिंग पीरियड है जिहड़ा उहदे च ही तुसीं उहनूं की करना है रिप्रजेंट करना है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लूज द रेलीवेंस बिकॉज अनड्यू डिले जिहड़ा डिले हो जाता है सच इंफॉर्मेशन उन्हां करके की है तो ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ फैक्टर्स है उन्होंने तुसी लूज ना करो इस करके जी है वो टाइम जोड़ा टाइम प्रेजेंट है एक साल का तो फाइनेंशियल ईयर होंगे जो तुसी 1 जनवरी को अपना बिजनेस शुरू कर रहे तो ऑबवियस उन्होंने क्लोजिंग कितनी होएगी जी 31 दिसंबर को होएगी जी जे तुसी 1 अप्रैल तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो 31 मार्च को की होंगी जी क्लोजिंग होती है सो ये जो अपना टाइम पीरियड है ये परफेक्ट रीजनेबल पीरियड है अकाउंटिंग पीरियड है ये अंदर ही सानू की प्रिपेयर करने पैंदे अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने होंगे ओके स्टूडेंट आई होप सो तुहानू नोट्स टू अकाउंट कैश फ्लो ऑब्जेक्टिव्स एंड एसेंशियल की है वो सारा एक्सप्लेन हो गया सो कहता जी जी पार्टीज़ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किहड़ियां पार्टियां इंटरस्ट लेंदे हैं देखो जी दो तरह की पार्टीज़ होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी ये एक तो होंगे जी अपने इंटरनल यूज़र दूजे होंगे जी अपने एक्सटर्नल यूज़र इंटरनल यूज़र किहड़ा हुंदा जी पहला इंटरनल यूज़र किहड़ा जी अपना शेयर होल्डर जिहड़ा कंट्रीब्यूट करता अपना कैपिटल जिहड़ा कैपिटल नूं की करता इन्वैसट करता सो की है जी जिहड़ा शेयर होल्डर है बिजनेस जिहड़ा कैपिटल इन्वैसट करता वो शेयर होल्डर का रिस्क है जिहड़ा एक्सपोज होंगे इन द व्यू ऑफ रिस्क इनवॉल्व होंगे तो कैश पोजीशन है जिहड़ी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है प्रॉफिटेबिलिटी है ये की है जी ये हमेशा इंटरस्ट लेंदे हैं जिहड़े शेयर होल्डर्स है ना कि तुहाडे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है उहदे अकॉर्डिंग ये की करते जी पैसा इन्वैसट करते
ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਸੇਫਗਾਰਡ ਆਫ ਦ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਟ ਆਲਸੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮੈਨੇਜਿੰਗ। ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦੀ क्षमता ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਲੋ ਰਿਸਕ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੱਸਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ, ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਸਟ 'ਚ, ਅਤੇ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਥਰਡ ਐਂਡ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਔਰ ਵਰਕਰਸ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਐਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਵਰਕਰਸ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਐਂਡ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਵਰਕਰ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਈ ਐਂਡ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਸਾਈਡ ਦਾ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਵੇਜਿਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਐਵਰੀ ਮੰਥ। ਬੋਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰਦਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣ ਇਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਲੈਣ, ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਕੌਣ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਕੌਣ ਲਊਗਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰਸ ਹੈ, ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੋਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਯੂਜ਼ਰ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਬੈਂਕ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ। ਬੈਂਕ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਇਨਫ ਕੈਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਦਰ ਲੋਨਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਓਵਰਡਰਾਫਟਸ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਦੈਟ ਬੈਂਕ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਮੇਕਿੰਗ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਬਣਾਈਏ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਰਿਕਵਰ ਆਫ ਲੋਨ ਐਡਵਾਂਸਿਸ ਰਿਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਸੈਟਸ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਐਸੈਟਸ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇਨਵੈਸਟ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਐਂਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਿਸਕ, ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਫੇਅਰ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਰਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਰਨ। ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅਰਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨਲ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਨਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ, ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁੱਡਸ ਔਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਧਾਰ ਤੋਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਬਣਦੇ। ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੂ ਸਪਲਾਈ ਗੁੱਡਸ ਔਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਔਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਐਂਡ ਗ੍ਰਾਂਟਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਦੈਮਸੈਲਫ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਰਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੇਕਿੰਗ ਸੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਸੋ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਮ ਟਾਈਮ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਗੈਰਾ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਵੀ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ।
ਸੋ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁੱਡ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਡੈਟਰਸ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰਿਮਾਈਂਡ ਰੱਖਿਓ। ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਅਥੋਰਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਅਥੋਰਿਟੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਅਪਰੂਵਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਕ ਅਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਕੰਪੈਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਅਦਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਲੈਣ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਯੂਜ਼ਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੈਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਲਾਈਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਵੈਟ, ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟੈਕਸ, ਡਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਟੈਕਸਿਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਨ ਜੀ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸੈਬੀ। ਸੈਬੀ ਐਂਡ ਦ ਅਦਰ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਟੂ ਸੀ ਵੈਦਰ ਦ ਕੰਪਨੀ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਲਿਮਿਟ ਐਂਡ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਦ ਇਨਵੈਸਟਰ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੈਬੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੈਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਓਬਵੀਅਸ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਟੇਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਨਲ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨੇਚਰ, ਕਨਸੈਪਟ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਰੀਫ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਸਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈਂਡਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸੈਕਟਰਾ ਮੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਈਕਲੀ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਇਹ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਕੋਸਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ, ਲਾਸਟ ਹਿਸਟਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਅਪ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਅਪ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਊਨ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਰੇਅਰ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡਾਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਐਕੂਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਫੈਕਟਸ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਇਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਊਟਕਮਸ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਾਕ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਮੈਥਡ ਹੈ ਜੀ, ਸਟਾਕ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗੀ ਫਸਟ ਇਨ ਫਸਟ ਆਊਟ ਸਟਾਕ ਦਾ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਇਨ ਫਸਟ ਆਊਟ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਟਨ ਡਾਊਨ, ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਮੈਥਡ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹਰੇਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈ ਉਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਨ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਡਰੋਨ ਅਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੈਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਈਦਰ ਅ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮੈਥਡ ਔਰ ਰਿਟਰਨ ਡਾਊਨ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈ ਇਨਕਰਡ ਹੋਏਗੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ
सो ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਥਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਇਗਨੋਰੈਂਸ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਮੋਨੇਟਰੀ ਟਰਮਸ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਮੋਨੇਟਰੀ ਟਰਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫੋਰਥ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ। ਫਿਫਥ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ। ਇਗਨੋਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡੇਟਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕੂਰੇਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਫਿਫਥ ਐਂਡ ਦ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕੈਨ ਨਾਟ ਮੀਟ ਦਾ ਪਰਪਜ਼ ਔਰ ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼। ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਲਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਰ ਇੰਟਰਸਟ ਵੈਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੁਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਨ ਨਾਟ ਮੀਟ ਦਾ ਪਰਪਜ਼ ਔਰ ਆਲ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਫੁਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਡਿਸਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।